آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ لبنان اسرائیل جنگ بندی کے باوجود اشتعال انگیزی، غزہ پر بھی بمباری کا سلسلہ جاری۔ وقف ترمیمی بل 2024، پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے کی میعاد میں توسیع۔ سرکاری گروکلز، اسکولز اور ہاسٹل میں کھانے کے معیار میں لاپرواہی کے واقعات پر چیف منسٹر کا شدید رد عمل۔ غفلت برتنے والے ملازمین کو ملازمت سے برطرف کرنے کی وارننگ۔ واٹر بورڈ کی ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم، سہولت سے فائدہ اٹھانے عوام سے اپیل۔ اور تلنگانہ بھر میں سردی کی شدید لہر، حیدرآباد بھی قہر کی زد میں۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا آغاز ہو گیا، اس کے باوجود اسرائیلی فوج کی اشتعال انگیزی جاری ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق دریائے لیتانی کے جنوبی علاقے میں کرفیو نافذ کر کے شہریوں کو واپس لوٹنے سے روک دیا گیا، جبکہ قیام قصبے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 صحافی زخمی ہو گئے۔ اس سلسلے سے حزب اللہ کے عہدیدار حسن فادی اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا تو دفاع کرنا حزب اللہ کا حق ہے۔ علاوہ جنگ بندی کے بعد حزب اللہ نے شہید حسن نصر اللہ کی آخری رسومات سرکاری طور پر ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب اسرائیل کی غزہ میں بمباری جاری ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 40 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزد کابینہ کی بعض شخصیات کو بم حملوں سے جان سے مار دینے کی دھمکیاں ملی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی نئی کابینہ اور وائٹ ہاؤس میں اپنی ٹیم کے لیے جن افراد کو نامزد کیا ہے، ان میں سے بیشتر افراد کو دھمکیاں موصول ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے نامزد کیے گئے کم از کم 9 شخصیات کو بم حملوں یا کچل دینے کے واقعات میں نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ وقف ترمیمی بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو رپورٹ پیش کرنے کی مدت میں توسیع کی تجویز کو آج لوک سبھا میں صوتی ووٹوں سے منظور کر لیا گیا، جس کے تحت کمیٹی اب آئندہ بجٹ اجلاس تک اپنی رپورٹ پیش کر سکے گی۔ کمیٹی کے چیئرمین نے ایوان میں تجویز پیش کی کہ کمیٹی کو رپورٹ پیش کرنے کی مدت میں بجٹ سیشن 2025 کے آخری دن تک توسیع دی جائے، جسے اراکین نے صوتی ووٹوں سے منظور کر لیا۔ جھارکھنڈ کے گورنر سنتوش کمار گنگوار نے آج شام 4 بجے رانچی کے مورہا بادی میدان میں منعقدہ ایک عظیم الشان پروگرام میں ہیمنت سورین کو وزیر اعلیٰ کے عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ ہیمنت سورین نے ریاست کے 14ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر عہدے کا حلف لیا۔ یہ 49 سالہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے رہنما کی بطور وزیر اعلیٰ چوتھی مدت ہوگی۔ اس موقع پر کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، سابق چیف منسٹر شیبو سورین اور ان کی اہلیہ کے علاوہ دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ میں جھارکھنڈ راج کے مکھی منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا شردھا پوروک اور شدھ انتکرن سے نرواہن کروں گا تتھا میں بھے یا پکشپات، انوراگ یا دویش کے بنا سبھی پرکار کے لوگوں کے پرتی سمویدھان اور ودھی کے انوسار نیائے کروں گا۔ کیرلا وائناڈ لوک سبھا سیٹ پر ضمنی انتخاب میں شاندار جیت حاصل کرنے والی کانگریس قائد پرینکا گاندھی وڈرا نے آج لوک سبھا کی رکنیت حاصل کی۔ لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوتے ہی اسپیکر اوم برلا نے ان کا نام پکارا اور انہیں لوک سبھا کی رکنیت کا حلف دلایا گیا۔ پرینکا گاندھی نے وائناڈ سیٹ پر 4 لاکھ سے زائد ووٹوں کے فرق سے شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ وہاں انتخابات میں ان کے بھائی راہل گاندھی نے اتر پردیش کے رائے بریلی پارلیمانی سیٹ کے ساتھ یہ سیٹ بھی جیتی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے اس حلقے سے استعفیٰ دے کر اپنی بہن پرینکا گاندھی کو میدان میں اتارا۔ کیرلا شریمتی پرینکا گاندھی واڈرا۔ میں پرینکا گاندھی واڈرا
जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी लीडर प्रियंका गांधी के लोकसभा के रुकन के तौर पर हल्फ लेने पर मसरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि प्रियंका गांधी मुल्क की आवाम की मजबूत आवाज बनेंगी और खासतौर पर खवातीन को पार्लियामेंट में मजबूत आवाज बनेंगी। खड़गे ने कहा कि मुझे यकीन है कि प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में मुल्क के लोगों बिलखुसूस खवातीन की आवाज बुलंद करेंगी। उनकी काबिल क़यादत, हमदर्दी, जुर्रात, शाइस्तगी और अज़्म और आइन के उसूलों के साथ उनकी मजबूत वाबस्तगी मुल्क के अवाम को फायदा पहुंचाएगी। हमारे लिए एक पार्लियामेंट में नई ऊर्जा, नई शक्ति हमको मिली और वो अच्छे वक्ता हैं और हर चीज को समझते हैं और जनता के समस्या को उठाते हैं और खासकर महिलाओं की समस्याओं को वो उठाने में सक्षम है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पार्टी में वो पार्लियामेंट मेंबर बने और उसका लाभ हमारे पार्टी को होगा, जनता को होगा और देश के लोगों को होगा, खासकर महिलाओं को होगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इंतबाह दिया है कि सरकारी गुरुकुल स्कूल्स और हॉस्टल्स के तुलबा के खाने के मामले में लापरवाही का मुजाहरा करने वाले ओहदेदारों और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर ओहदेदार ग़िज़ा के मामले में गफलत का मुजाहरा करते हुए पाए गए तो उन्हें बरतरफ करने से भी हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को मशवरा दिया कि वो तुलबा के खाने के मामले में किसी भी किस्म की कोताही का मौका न दें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जुमा को एक बार फिर दिल्ली रवाना होंगे। 29 नवंबर को एआईसीसी के दफ्तर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास में एआईसीसी के आला ओहदेदार, कांग्रेस के सीनियर कायदीन, कांग्रेस ज़ेर इख्तियार रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स और दीगर अहम कायदीन शिरकत करेंगे। रेवंत रेड्डी भी इस इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली रवाना हो रहे हैं। इतलात के मुताबिक इनके साथ रियासत के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा भी इजलास में शिरकत के लिए रवाना होंगे। रियासती हुकूमत ने गुरुकुल स्कूल्स में मुसलसल पेश आने वाले समेत ग़िज़ा के वाक़यात की वजूहात का पता लगाने के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील दी है। टास्क फोर्स कमेटी में फूड सेफ्टी कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर और जिला सतह के अहदेदारों को शामिल किया जाएगा। ये टीम गुरुकुल स्कूल्स, हॉस्टल्स, आंगनवाड़ियों और हॉस्पिटल्स में खाने की जांच करेगी। टास्क फोर्स फूड पॉइजनिंग के वाक़यात की वजूहात मालूम करेगी और जिम्मेदारों की निशानदेही करेगी। इसके अलावा हुकूमत ने गुरुकुल स्कूल्स में फूड सेफ्टी कमेटियां भी कायम की हैं। बीआरएस लीडर और साबिक रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के हुसूल के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के जज्बे के साथ आगे बढ़ने वाले अजीम कायद केसीआर हैं। जुमा को दीक्षा दिवस के मौके पर तेलंगाना भवन में मुनक़िदा प्रोग्राम के इंतजामात का बीआरएस कायदीन ने जायजा लिया। इस मौके पर पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव, श्रीनिवास यादव, कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर मधुसूदन चारी, दीक्षा दिवस के हैदराबाद जिला इंचार्ज पुन्नाला लक्ष्मैया, सिकंदराबाद, अंबरपेट और मुशीराबाद के अरकान असम्बली पद्माराव गौड़, वेंकटेश गोपाल, साबिक वज़रा श्रीनिवास गौड़, महमूद अली और नामपल्ली और खैरताबाद हल्के के इंचार्जेस आनंद गौड़ और मान्य गोवर्धन रेड्डी ने शिरकत की। बीआरएस लीडर हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि इनकी अभय हस्तं मंशूर में किए गए वादे महज खोखले दावे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर छोटे गांव में प्राइमरी स्कूल, हर रेवेन्यू गांव में अपर प्राइमरी स्कूल और हर हाई स्कूल कायम करने का वादा किया था। लेकिन इस रिपीट बीआरएस लीडर हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि इनकी अभय हस्तं मंशूर में किए गए वादे महज खोखले हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर छोटे गांव में प्राइमरी स्कूल, हर रेवेन्यू डिवीजन में अपर प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल कायम करने का वादा किया था, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के 1 साल के अंदर ही जीरो स्कूल के नाम पर 1899 स्कूल्स को बंद कर दिया। इसके अलावा 10 से कम तुलबा वाले 4314 स्कूल्स को भी बंद करने का मंसूबा बनाया गया, जिससे जुमला 6213 स्कूल्स को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का रास्ता हमवार किया जा रहा है। Tell you, the state government has also informed that rules Telangana state right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement rules 2014 and the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013 would be followed for resettlement of the affected households and land acquisition అని ఇందులో చెప్పారు। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के काजीपल्ली के सनती इलाके में अरोरा लाइफ साइंस में बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये वाकया जुमेरात की सुबह पेश आया। शुबा किया जाता है कि आग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के MB2 ब्लॉक में रिएक्टर के धमाके से लगी। आग पर काबू पाने के लिए जिले के मुख्तलिफ इलाकों से फायर ब्रिगेड्स मौके पर पहुंच गए। पुलिस या इंतजामिया ने हलाकतों के बारे में बात करने से इनकार किया, लेकिन एम्बुलेंस जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करती नजर आई। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में कपास से लदी लारी शोलापोश हो गई। कपास से लदी लारी बुलेरा कोटाला मंडल के मुटियमपेट के करीब से गुजर रही थी कि इसके इंजन में तकनीकी खराबी की वजह से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 40 क्विंटल कपास जलकर काकस्तर हो गई। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तेलंगाना के जिले मेदक में पेश आए सड़क हादसे में बाप और बेटा हलाक, इनके अलावा दीगर 3 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के अल्लादुर्ग इलाके में नेशनल हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब निजामाबाद जिले के बोधन से ताल्लुक रखने वाला राजशेखर अपने वालिदीन और खानदान के दीगर 2 अफराद के साथ कार में हैदराबाद से बोधन जा रहा था कि इसी दौरान अल्लादुर्ग में नेशनल हाईवे 161 पर कार बेकाबू होकर साइड लिंक से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए, जबकि राजशेखर और उसके बाप शिवराज को हॉस्पिटल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। शहर हैदराबाद के नवाई इलाकों में कोहर की घनी चादर देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सुबह के औकात में सर्दी की लहर की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। शहर हैदराबाद के बशमूल अजला में भी इसी तरह की सूरत हाल का सामना है। हैदराबाद में जुमा की सुबह अकल तरीन दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुज़िश्ता रात 14 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत दर्ज किया गया था। फूड सेफ्टी के अहदेदारों की टीमों ने शहर हैदराबाद के लकड़ी का पुल इलाके के एक रेस्टोरेंट पर धावा किया। इस धावे के दौरान पता चला कि किचन में कीड़ों के दाखिले से बचने के लिए स्क्रीन नहीं लगाई गई। पहली मंजिल के किचन में कॉकरोच देखे गए। स्टोर रूम में मैद खत्म होने वाले खाने की अशिया पाई गई। नालियों में भी पानी जमा पाया गया। हुक्काम ने पाया कि होटल हुक्काम नॉनवेज अशिया में मसनवी खाने के रंग मिलाकर ग्राहकों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। बचा हुआ खाना फ्रिज में रखकर दूसरे दिन ग्राहकों को पेश किया जा रहा है। हैदराबाद वाटर बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा पानी के बिल के बकायाजात की अदायगी की आखिरी तारीख करीब है। शहरियों के पास 30 नवंबर तक इस स्कीम के तहत अपने बकायाजात अदा करने का वक्त है, जिसके जरिए वो बगैर सूद या लेट फीस के अपने बिल्स क्लियर कर सकते हैं। अक्टूबर में शुरू होने वाली स्कीम को त्योहारों के मौसम में सफर और माली बोझ की वजह से चैलेंजों का सामना करना पड़ा था, जिससे बहुत से लोगों को पेशकश का पूरा फायदा उठाने से मुश्किलात हुई। अवामी अपीलों के जवाब में हुकूमत ने डेडलाइन में 1 माह की तौसीह कर दी, लेकिन मजीद तौसीह नहीं दी जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने चारशंबे के दिन एक मुश्तरका इन्हिदामी मुहिम चलाई
تاکہ قبضہ شدہ قبرستان کی اراضی کو دوبارہ حاصل کیا جا سکے۔ آپریشن میں عیدی بازار میں انمول ہوٹل کے قریب قبرستان کی اراضی پر غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے زیر انتظام قبرستان کی اراضی پر ناجائز قبضہ کیا گیا تھا، غیر مجاز شیڈز بنائے گئے تھے اور تجاوزات کی گئی جائیداد سے کاروبار چل رہے تھے۔ شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم چلائی جا رہی ہے اور شراب پی کر گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ اسی کے چلتے پرانے شہر کے بہادر پورہ علاقے میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم چلائی گئی اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی اور ان کی گاڑیوں کو ضبط کرتے ہوئے عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ٹاؤن پلاننگ عہدیداروں نے تاڑبند آرام گڑھ روڈ پر پولیس کی موجودگی میں روڈ کی کشادگی کے کاموں کا آغاز کیا۔ روڈ وائنڈنگ میں کئی کارخانوں اور شیڈز کو منہدم کر دیا گیا۔ تلنگانہ کے اضلاع عادل آباد اور آصف آباد کے کئی حصوں میں درجہ حرارت میں غیر معمولی گراوٹ دیکھی گئی۔ عادل آباد ضلع کے ارلیٹی گاؤں میں اقل ترین درجہ حرارت 8.7 ڈگری سیلسیس، جنت منڈل مستقر اور بیلا منڈل مستقر میں اقل ترین درجہ حرارت 9.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ نیراڑی گونڈا، تلمڑگو، تامسی منڈلوں میں اقل ترین درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس سے کم رہا۔ لبنان اسرائیل جنگ بندی کے باوجود اشتعال انگیزی، غزہ پر بھی بمباری کا سلسلہ جاری۔ وقف ترمیمی بل 2024، پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے کی میعاد میں توسیع۔ سرکاری گروکلز، اسکولز اور ہاسٹل میں کھانے کے معیار میں لاپرواہی کے واقعات پر چیف منسٹر کا شدید رد عمل، غفلت برتنے والے ملازمین کو ملازمت سے برطرف کرنے کی وارننگ۔ واٹر بورڈ کی ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم، سہولت سے فائدہ اٹھانے عوام سے اپیل۔ اور تلنگانہ بھر میں سردی کی شدید لہر، حیدرآباد بھی قہر کی زد میں۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ آج کا خبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ دوبارہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔